एक तो नैशनल पार्टी है कांग्रेस, दूजी पार्टी है साडी खेतरी अकाली दल। कांग्रेस ते बई मैनू कोई विश्वास नहीं। अकाली दल जे आपदे आप नूं सुधार जे वध अधिकारां दी गल करे, जिथों अकाली दल ने आपदी सियासत शुरू कीती सी, तां हो सकदा लोक मुड़े आउण। जो कांग्रेस रात नूं करदी सी वो बीजेपी दिने ही करन लग गई। फर्क कोई नहीं है दोनों च। साडा कुंडा जिहड़ा साडे ते वो श्री गुरु ग्रंथ साहब दा, उस कुंडे नूं समझ के फिर सियासत होगी। उस कुंडे तो बिना सियासत नहीं होनी। पिंडां ते यही गल्लां हुंदियां ने भी लखा सिधाणे ने भी चोणां लड़नियां ने, दीप सिद्धू ने भी चोणां लड़नियां, तां तुरे फिरदे ने। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां तो बाद कोई तुरिया मैनूं दसो। असीं तां उन्हां दे पैरां अरगे भी नहीं, असीं गल्लां सिੱਖੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਆ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। किसान करजे हेठ आ। तुसी होर किन्ने मसले, प्रवास का मसला, होर किन्ने मसले, बेरोजगारी देख लो। किसी ने कोई किसी मास लैवल च जाके रोजगार पैदा किया होवे, किसी सरकार ने किया होवे। इंज कह सकते हैं भी किसानी मसले दे नाल ਜਿਹੜੇ होर मसले ने वो भी सानू नाल लेके चलने पैणगे। बाई जी अज संघर्ष तां किसानी दा, उत्थे तां असीं 3 कानून इन्हां नूं रद्द कराइए, इन्हां कानूनां दा कोई समाधान लभ के आइए, ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं। पर बाकी गल्लां तो मुनकर तो नहीं होया जा सकता ना। जो जिन्हां नाल असीं अज नजिठ रहे हैं उन्हां नूं हुण कौन नजिठू? या तो पोलीटिकल क्लास खड़ी होके कहे भी नहीं हुण असीं आपदे लोकां दी खातर, असल च लोकां दी खातर राज करांगे। जिहड़ा राज आ वो लोकां दा होऊगा, उन्हां दे जिहड़े जज्बात आ उस हिसाब नाल असीं मसलिਆਂ ਨੂੰ हल करांगे। ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत आ। दो, एक तो नैशनल पार्टी है कांग्रेस, दूजी पार्टी है साडी खेतरी अकाली दल। पर दोनों नूं बहुत बड़े रिफॉर्म्स करने की जरूरत आ। पर कांग्रेस ते बई मैनू कोई विश्वास नहीं। अकाली दल जे आपदे आप नूं सुधार जे, असल मसलियां ते आ जे, असल पोलीटिकल इशूज़ जो पंजाब उन्हां ते आ जे, उन्हां दे हल दसे, वध अधिकारां दी गल करे, जिथों अकाली दल ने आपदी सियासत शुरू कीती सी, तां हो सकदा लोक मुड़े आउण। पर एक होर बहुत गल आ, साडे ईस्ट नूं, साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं वसार के नहीं चलिया जा सकदा। साडा कुंडा जिहड़ा साडे ते वो श्री गुरु ग्रंथ साहब दा, उस कुंडे नूं समझ के फिर सियासत होगी। उस कुंडे तो बिना सियासत नहीं होनी। असीं उस कौम नूं रिप्रजेंट करदे हां जिहड़ी एक बहुत बड़े परपज़ लई लड़दी आ, जिहदा किसे नाल कोई वैर नहीं, जिहड़ी निर्वैर आ ते निरभौ आ। बीजेपी नूं किवें देखदे हो? उम्मीद है क्योंकि हरजीत गरेवाल जी कह रहे हैं भी बीजेपी सारियां सीटां लैके जाएगी पंजाब तो? एक भी सीट नहीं मिलनी। अगली गल, जिन्ना निर्दयी ते जिन्ने जालिम काम बीजेपी कर रही आ, मैनू लगदा जे असीं सेंटर दे सरकारां दी गल करिए किसी ने नहीं कीता। पर इहदे च एक होर गल आ, जो कांग्रेस रात नूं करदी सी वो बीजेपी दिने ही करन लग गई। फर्क कोई नहीं है दोनों च। सनी देओल दा भी चेहरा तुहाडे सामने आ गया होना फिर? बाई जी गल सारिਆਂ ਦਾ ही आ गया। पर मैं फिर भी देखो, मेरा परिवार ਉਹ ਆ, मैं अज भी मनदा। हुण मेरा उन्हां नाल कोई संबंध तो है नहीं, गलबात भी नहीं होंदी। तो बाद उन्होंने कह भी दिता भी साडा दीप दे नाल कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी इज्जत देनी तो साडा फर्ज है ना। तो सनी बाई नूं मैं यही कहूँगा भी हुण भी कुछ नहीं बिगड़िया। किसानां दे हक च आवाज़ बुलंद करो,
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਉਸ ਮਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਆਵਾਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਹੀ ਉਹ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਨਿਰਦਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਫਾਸਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਫਾਸਤ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਸਾਜਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਂਤਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪੀਸਫੁਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਂਤਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 26 ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਪਿੰਡ, ਆਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਪਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖੇ ਆ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ 2022 ਖੜੀ ਆ, ਗਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ।
ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਆ ਬਾਈ। ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। 2 4 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਇਲੂਜਨਡ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੁੱਟੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋ। ਤੰਗ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਲਾਏ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੀਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ।